परम दयालु परम दयालुंकर नीति विधि परिपालन करी तांकर प्रतिष्ठारे व्रती होई समस्ते जे तांकर अमृत आशीर्वाद अधिकारी होइथिबे कहबा बाहुल्य। तेबे माने अनेक समय करी ठाकुरंकर जे भजन कीर्तन सतग्रंथ अध्ययन शुणुले मनटा बहुत उच्च स्तर को जाई अति सुंदर भाव भजन कीर्तन परस तेबे आम माने दीक्षा नेबार मूल उद्देश्य होची आम जीवन को आहुरी उन्नतर स्तर रे पहुंचेबा। माने जो अवस्था भी आज अच्छंती तार साधना जगत रे तार परवर्ती स्तर को पहुंचेबा आम मान जीवन उद्देश्य। एवं श्री ठाकुर जे कथा कहते ईश्वर प्राप्ति ही जीवन लक्ष्य। और ईश्वर प्राप्ति माने ईश्वर को निज जीवन रे उपभोग करवा। ईश्वर जो सब गुणर अधिकारी से सब गुण को निज भितर अख्तियार करवा आयत्त करवा सेटा ही ईश्वर प्राप्ति बा ईश्वर को प्राप्त करवा। तेबे आमने जुग जुग धरी ई प्रकार विभिन्न प्रकार साधना रे मनीष व्रती ही आसी विभिन्न भाव से तार पूजा उपासना करुछि। एवं विशेष भाव में आम मैंने जहाँ आज पर्यंत शुणी आसचंती आम मानकर किछि किछि आशा आकांक्षा पूर्ण करने आम विभिन्न देवादेवी उपासना कर आसता। साधारणतः भाव आम मानकर जो सीमायित दृष्टि थाए आम मानकर चिंता करिवार परिसीमा भितरे आम माने सांसारिक समस्त सुख सुविधा पाइबा पाई ही प्रायतः ईश्वर उपासना करिथाउ। किंतु जितेबाला आम ये दीक्षा नेलु सत्संग भितर आसिलु ठाकुर को भल पाइलु सत्संग धारा भितर ठाकुर कथा शुणिलु आचार्य कथा शुणिलु से आम माने जे अनुभव करिपारलु जानि पारलु जे निजर जे भ्रांति कटिला ये सांसारिक सुख सुविधाटा एटा किसी बड़ कथा नुहे। तार यही सांसारिक समस्त अभाव असुविधा पूर्ण करवा तार मनुष्यर ईश्वर द्वारा दि जाइथिबा तार बुद्धि तार ज्ञान तार कर्म दक्षता तार अंग प्रत्यंग ही यथेष्ट सेतिकी से व्यवहार करी ए संसार तार जहाँ आवश्यकता पूर्ण करि पारे। किंतु ईश्वर को भल पाइबा उपासनार मूल उद्देश्य होची जे मोर जीवात्मा को आहरी उन्नततर स्तर रे पहुंचेबा। सेइथिपई जहाँ जहाँ करणीय ये जो जीवात्मा आम भितर अच्छी से शरीर भितर गोटे मीडियम माध्यम से तार जहाँ चाहिबा कथा से काम से करने को चाहे तार जीवन जे परवर्ती स्तर को से जीवाई जीवात्मा चाहे एवं से तार जो मीडियम दरकार से मीडियम भाव तथा कथित भाव आमे आमर से जीवात्मा यही मान शरीर टाक से व्यवहार करे। आम मैंने साधारणतः यही शरीर टाक निजे बोले मनुष्य बोले भावु आम निजे बोले भावु किंतु जो आम कथा कहवा कि मोर प्रोब्लेम है मु कह ना मो पेटटा काटुची मो हाथटा काटुची मो मुंडटा बिंधा हो मो गोड़े माड़ हो गला मोर हार्टर प्रोब्लेम है जो सत्ताटा कहूची जे मोर हाथ मोर पेट मोर छाती बा मोर मुंड बा मोर गोड़ ताले से लोकटा किए से जिनसटा कौन मुझे कहबी गोड़टा मोर मो छातीटा मोर हार्ट कह मोर गोड़टा मोर पेटटा मोर ताले मुझे कहूँ छातीटा मोर बिंधा होची छातीटा पड़ुची कि ताले छातीर अधिकारी बा किए हार्ट अधिकारी भी किए तार जो मालिक किए
ସେ ହଉଛି ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା। ମାନେ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଇପ୍ସିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଉନ୍ନତତର ସୋପାନ ଦେଇକିରି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧାରା ଭିତରେ ମଣିଷ ସେଟା ବୁଝିପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ମାନେ କଣ, ପୂଜା ଉପାସନା ମାନେ କଣ, କାହିଁକି ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନୁଭବଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଣୀ ସବୁ ପଢିବା, ଏଇଟା ଜଣେ କିଏ କହିକିରି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟା ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନ ପଢେ ବା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ପଢେ ବା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ପଢେ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ନେଇକିରି, ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ସୀମାହିତ ହେଇକି ରହିଯିବି। ସେଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ଚରିତ୍ରକୁ କମ୍ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା, ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ସେଇଟା ମାନସିକ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ। ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବାର ବାର ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇଟା ଭିତରେ ରାତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କମ୍ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ କଟେ। ନହେଲେ ମନ ଭାବ ମାନସିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ସାଧନାର ଗତିଟା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାରର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇଟା ପାଇବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବା ତୃପ୍ତିଟା ଆଉ ଅନୁଭବ କରି ହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ନିରାବିଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଚରମ ସୁଖ, ଚରମ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆମମାନେ ସତ୍ୟାଂଶ ନେଇ ବାର ବାର ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଯେ ବହୁନୈଷ୍ଠିକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସତରେ କଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଭାବୁ ଅନୁଭବ କରୁ ସେଇଟା? ପଢୁଛୁ ଆମେ ଯେ ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପରେ କରନ୍ତି ଧୃତି ଦୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଆସୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର କଥା, ଜଣେ ମା ଥିଲେ ସୁଶୀଳା ମା। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଯେ ପିଲା ବେଳୁ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢେ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କ ସମର୍ପିତ, ତେଣୁ ସେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପିଲା ବେଳରୁ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ତାକୁ ଛାଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ରହନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ସପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଶ୍ରମର ଭିତରେ ଦେଓଘରରେ ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେ ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସେଇ ଯୋଉ ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଜଳ ଢାଳନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ ମାନେ ସେଠର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଓଘର ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ବାବାଧାମ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇଠି ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତିଆ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ମାନେ ବାବାଧାମ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଥରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ତ ସେଇ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ଯାହା କହିଥିବେ ଆମେ ମାନେ ବୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ସମାଲୋଚନା ନିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବି ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଯାହା ଆମ ମାନେ ବି ଜୀବନରେ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ପୂଜକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ବିଶେଷ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଟା ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ସେଠି ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏଇ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଯାହା ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେବକ, ସିଏ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କାଲିଠୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉନାହିଁ। ଆରେ ଯୋଉଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରାହଉଛି ସେଠି ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଲେ। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେ ଆଦେଶକୁ ଯାହା ହଉ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବି ଶୁଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ନ କରି ପାଣି ବି ପିଇବି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଯେ ବଦ୍ଧମୂଳ ସଂସ୍କାର, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଦାତା ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ବିରୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିକି ରହିଛି ଯେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପରେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଉପବାସ ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ 7 ଦିନ ବିତିଗଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତ ମାନେ ଜୀବନ ଚାଲିବନି, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଯାଅ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି, ଗାଁରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରିବାର, ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ମତେ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ତ ସ୍ୱାମୀ ସେଟା କେମିତି କଥା, ତମେ ତ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛ, ଏଠି ରହିଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଏଠି ରହିବ ନା, ଆଉ ତମ ଗାଁ କେମିତି ପଳେଇବ? ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ତ ଗାଁରେ ଯଦି ତାହେଲେ ସେଠି ସବୁଦିନ ରହିବ ନା କଣ? ଆଉ ତମେ ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଛ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମର ମିଳିଛି, ତମେ କାହିଁକି ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବ? ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ତୁମକୁ ଯଦି ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ତାହେଲେ ତୃପ୍ତି ତମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବ? ତ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ସୁଶୀଳା ମା ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା କୋଉଠି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ବିତିଗଲା।
ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠୁ ଉଠୁ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ? ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଏମିତି କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କରିକି। ମୋ ମନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଠାକୁର ଜାଣିଲେ କେମିତିଆ। ଆଉ ଠାକୁର ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି? କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ସେ ସବୁ ଯାହା କଥା ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ଘଟଣା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଦେ, ମନ୍ଦିର ଯାଉ। ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇକିରି ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାଅ ଏଥର କିଏ ମନା କରି, ଠାକୁର ତ ସବୁ ମନା କରିଥା, ସେ ତ ରାଜି ହେଲେଣି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇକିରି ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ହାଜର। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି ସେ, ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଥା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ, ମନରେ ପଡେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିଧା ଆସିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ମନର ଭାବନା କି ସତ ନା କଣ ମିଛ? ଠାକୁର ତ ଆଶ୍ରମରେ ଏଠି ପୁଣି କେମିତି ଆସିଲେ? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମନ ଭିତରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଚକ୍ର ଫଟୋକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସେ ନାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚକ୍ର ଫଟୋ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇକି ଅଛି। ଚକ୍ର ଫଟୋ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏପରି କେମିତି ହେଇପାରେ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚକ୍ର ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଟା କେମିତି ଆସୁଛି? କେବେ ତ ଆସୁନଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଖିବା ଗଲା ବେଳକୁ, ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା। ଏ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦ୍ୱିଧାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି? ଠାକୁର ତ କହିଲେ ମତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଗଲି। ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇକିରି ଠାକୁର ପୁଣି ମତେ କହିଲେ ବୋଲି ଗଲି। ଆଉ ଠାକୁର ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ନା ଶିବ ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ? ତାହେଲେ ଶିବ ତ ଭୋଳାନାଥ, ସେ ଯଦି ରାଗିଯିବେ, ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରିବେ, ତାଣ୍ଡବ କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ଯେ ହବ? କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏଇ ଗୋଟେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ସୁଶୀଳା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେଇକିରି ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିଆ ହୁଏ ସେ ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ତ? ସେତେବେଳେ ଇଏ ବୋଉ କିନା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସୁଶୀଳା ମା। ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଠିକ ଭାବେ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେଇଠି ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ମନରେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ଭଲ ଭାବେ ଘଟଣାଟା କଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ଶିବ ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ବସିକି ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିକିରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା, ଏକ ତୀବ୍ର ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଆସିକି ପଡୁଛି। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଝଲକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସି ପଡିଲା। ସେଇ ଝଲକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ମୁଗ୍ଧ ବିମୋହିତ କରିଦେଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ହଟିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତାଙ୍କର ମନର ପୀଡା ସବୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି
ଏପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଯେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଦୁମକା, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଓଘର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୁମକାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଯାଇଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କିଛି ଖାଇଛୁ? ନା, ଆଜି ଖାଇବିନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ସେଠାରୁ ଆସି ଖାଇବି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ କହିଲେ, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଠାକୁର ଶୁଣିକିରି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଗାଡି ଦେଓଘର ଯିବ ଏବଂ ତମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ଆଣିକି ଦୁମକାରେ ଠାକୁର ବାଟ ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ମନ୍ଦିର ଆଣିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଗାଡି ନେଇକି ତମକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଆଣିବ ମନ୍ଦିରରେ ତମକୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଗାଡି ଠିକ ସମୟରେ କହିଦଉଛ କହିଦବା, ତଥାପି ତ ଏଇ କଥାରେ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ବାଲେ ଆପଣ କେବେ ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗାଡି ଆସିବା କଥା ଗାଡି ଆସିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଗାଡି ନ ଆସିବା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଦିନ 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଏସବରେ ସୁଶୀଳା ମା ବି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦାନା ପାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନେ ପୂଜା ସରିନି, ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ଏଠି ପୂଜା ହବନି? ସୁଶୀଳା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ହେଇକି ପୂଜା କରିବା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହବ, ଏଠି ତ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଠାକୁର କିଛି କହିଲେନି। ପୁଣି ଦେଓଘର ଯେମିତି ଗାଡି ବାଲାକୁ ଫୋନ କରାହେଲା, ଗାଡି 10 ମିନିଟ ପରେ ଗଲା, ଗାଡି ଆରେ ଏଠି ପୂଜା ହବନି, ପୁଣି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମନ୍ଦିର ଏଇଠି କେମିତି ପୂଜା ହବ? ଯେତେବେଳେ ମା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ପୂଜାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଆ। ତ ସୁଶୀଳା ମା ଯେତିକି ଫୁଲର ବେଲପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ। ଠାକୁର ଉଠି ପଡିକି ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ନାନ ଚୌକି ଅଛି ତାପରେ ବସିଲେ। 2 ହାତ ମେଲିକି ଠାକୁର ମାଙ୍କ ଆଡେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଦେ ମୋ ହାତରେ ଦେ। ଯେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇବେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଠାକୁର ହାତ ପତେଇକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ଜିନିଷ ଯାକ ମତେ ଦେ। ସେ ଯାଇକିରି ମାନେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଡବଡ ହେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ହାତରେ ଦେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦବୁ? ଠାକୁର ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସବୁ ଜଳ ସବୁ ପକେଇଲେ। ବାର ଠାକୁର ମାଗୁଛନ୍ତି କି ଦେବୁ, ସେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କରକମଳରେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଜଳର ଧାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଜଳ ଲାଗି ହେଇଗଲା। ସେ ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଯେ ଶିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଆଲୋକ ରେଖା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ମନେ ପଡେ ତାଙ୍କର, ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ସ୍ଵୟଂ ଶିବ। ସ୍ଵୟଂ ଶିବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରଖା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନର ଭ୍ରମ ବା ସତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସ୍ଵୟଂ ପରମ ଶିବ। ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ମାନେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଶିବେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପୀ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାଟା ହଉଛି ଏତିକି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାରରେ ତାଙ୍କର ଯେ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁନା। ଏଇଟା ସୁଶୀଳା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନର ଘଟଣା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା କଥାଟା ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା। ଆମେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଯାହା ଯେତିକି ପୂଜା ଉପାସନା କରୁନା କାହିଁକି, ଆମର ସବୁ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ଆଉଟ ଗୋଇଂ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଇନକମିଂ ଟା ଆମର ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ନେଇକି ପୂଜା କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବି ଯେତିକି ଆମର ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସେ ଖୁସି ହେଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବିଧାନ ସବୁ ମାନିବା ଭେଦ ଦେଇକିରି ଆମର ଯେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିବାର ଯେ ସୁଯୋଗ ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ତୋର ନିପାତ ହେବେ, ତୁଇ ବସି ସୁଖେ ଖାଇବୁ ବୁଝି, ଯାହା ଛୁଟି ଯା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବଞ୍ଚା, ସେମାନେ ତୋର ବଞ୍ଚିବା ପୁଞ୍ଜି। ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଡିପି ୱାର୍କଟା ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ସେଇ ଯାଜନ ପରିକ୍ରମା ଯାଜନ କାମଟା ଯାହା ଆଗରୁ ମାନେ କରୁଥିଲେ, କି ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାଇ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର କର୍ମ, ସେଇ ଯୋଉ ଯାଜନ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଇଷ୍ଟପତି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯାଉ, ଆମର ଆଉ ଯାଜନ କାମଟା ହୁଏନି। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯିବ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ତାର ଯାଜନ ମାନେ ତାକୁ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା, ତାର ପାଇଁ ଯାହା ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବା। ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ସୁଖ ନ ଦେଇ କେବେ ବି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ସହଜ କଥାଟା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି, ଯେ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସିଟିଭ ନ ହେଇକିରି କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିବେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଆସେ ତାର ଦି ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ମୁଠେ ଖାଇପାରିବ, ତା କେମିତି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରିବ, ତାର ଚିନ୍ତା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସେ ହେଇପାରିବ, ତାର ଭିତରେ ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସୂତି। ଏଇ କଥାଟା ସହଜ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ନବୀନ ଭାବରେ ସେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା ସେଇ ଧାରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପୃତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ଆମର ପରାପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ଲତା ସମସ୍ତ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏ ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାର୍ଥକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମରେ ଲଗେଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ଲତା ପଶୁ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ କାହିଁକି ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଛୁ, ତାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ସଂସାର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଆଉ ଆଜି ଭାଇ ଜଣେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ। ଦୀକ୍ଷା ତ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାରେ ବି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 10% ଆମର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଯେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କେତେ ଇଷ୍ଟପତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଠାକୁର ଯାହା ତାହା ହିଁ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିଛି ଆମେ କରୁନୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେ ସେଇ କଥାଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ କେତେ ମାନୁଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ସମୟ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମତେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ